वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां ये कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्कुरु तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणि निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणि जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण हरे गोविंदो मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारकमत्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम षष्ठ स्कंदम 13 अध्याയം ശ്ലോകം 14. നമ്മൾ ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് നോക്കി അല്ലേ? ദേവേന്ദ്രന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ അവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഒരു ചണ്ടാള സ്ത്രീയെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവനെ തന്നെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം മോദിജി കാണാലോ അല്ലെ? സ്ക്രീൻ കാണാലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന ഭൂഗതോ ദിശഃ സർവഃ സഹസ്രാശോ വിശാംബദേ പ്രാഗുദീചീം ദിശം ദൂർണം പ്രവിഷ്ടോ നൃപമാനസം. ന ഭൂഗതോ ദിശഃ സർവഃ സഹസ്രാശോ വിശാംബദേ പ്രാഗുദീചീം ദിശം ദൂർണം പ്രവിഷ്ടോ നൃപമാനസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുതലാച്ചാര്യ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നഭോ ഗതോ ദിശഃ സർവഃ സഹസ്രാശോ വിശാംബദേ നമോ ഗതോ ദിശഃ സർവഃ സഹസ്രാശോ വിശാംബദേ പ്രാഗുദ്വിജീം ദിശം ദൂർണം പ്രവിഷ്ടോ നൃപമാനസം. പ്രാഗുദീചീം ദിശം ദൂർണം പ്രവിഷ്ടോ നൃപമാനസം. നഭോ ഗതോ ദിശഃ സർവഃ സഹസ്രാശോ വിശാംബദേ നമോ ഗതോ ദിശഃ സർവഃ പ്രാഗുദ്വിജീം ദിശം ദൂർണം പ്രവിഷ്ടോ നൃപമാനസം. പ്രാഗുദീചീം ദിശം ദൂർണം പ്രവിഷ്ടോ നൃപമാനസം. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. अंबिका के श्री देवदास माता जी चलिए गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഗതോ ദിശ സർവാ സഹസ്രാക്ഷോ വിശാംപതേ പ്രാഹുദീചീം ദിശം തൂർണം പ്രവിഷ്ടോ നൃപമാനസം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാലതി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഗതോ ദിശ സർവ സഹസ്രാക്ഷോ വിശാംപതേ പ്രാഗുദീചീം ദിശം തൂർണം പ്രവിഷ്ടോ നൃപമാനസം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. पंकजाक्षी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नभो गतो दिशा सर्वा सहस्राशो विशाम्बदे प्रागोदीजिं दिशं तूर्णं प्रविष्टो ध्रुवमानसं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सरसा जी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ विजयनाथ माता जी चलिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो गदो दिशा सर्व सहस्राशो विशाम्बदे प्रागुदीजीं दिशं सुतूर्णं प्रविष्टो नृपमानसं. हरे कृष्ण प्रभु जी കേട്ടില്ലേ? हाँ കേട്ടു. सरसा जी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नभो गतो दिशः सर्वा सहस्राक्षो विशाम्पते प्रागुदीचीं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृपमानसं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। रामचंद्र प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नभो गदो दिशः सर्वा सहस्राशो विशाम्बदे प्रागुदीचीं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृपमानसं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सीतारामन माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नभो गदो दिशा सर्वाः सर्वस्वेक्षो विशाम्पदे प्रागुदीपं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृपमानसं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पद्मा कुमारी माता जी चलिए। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നഭോ ഗതോ ദിശ സർവാ സഹസ്രാക്ഷോ വിശാംപദേ പ്രാകൃതീജീം ദിശം തൂർണം പ്രവിഷ്ടോ നൃപമാനസം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. हरे कृष्ण। राजी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नभो गदो दिशः सर्वाः सहस्राशो विशाम्पदे प्रागुदीजिं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृपमानसं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा शुभासन देवदास माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो गदो दिशः सर्वः सहस्राशो विशाम्पदे प्राक्तदीजिं दिशः तूर्णं प्रविष्टो नृपमानसं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सिंधु सीके माता जी हरे कृष्ण। കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഗതോ ദിശ സർവഃ സഹസ്രാശോ വിശാംബദേ പ്രാഗുദീജിം ദിശം തൂർണം പ്രവിഷ്ടോ നൃപമാനസം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण। रंगमणि माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नभो गदो दिशा सर्वाः सहस्राक्षो विशाम्बदे प्रागुदीचीं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृपमानसं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वत्सलाय माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नभो गदो दिशा सर्वा सहस्राशो विशाम्बदे प्रागुदीजिं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृपमानसं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सावित्री मिश्र देवदास माता जी ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ജി. പ്രണാമം हरे പ്രഭു ജി. कृष्ण। ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
नभो गदो दिशा सर्वा सहस्राशो विशाम्बदे प्रागुदीजिं दिशं दूर्णं प्रविष्टो नृपमानसम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। स्वर्ण प्रभा माता जी चलो गुरु माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नभो गतो दिशः सर्वा सहस्राक्षो विशाम्बते प्रागुदीचीं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृपमानसम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। अनिता कुमारी माता जी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो गदो दिशा सर्वा सहस्राक्षो विशाम्पदे प्रागुदीजीं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृपमानसम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूद्री माता जी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नभो गदो दिशः सर्वः सहस्राश विशाम्पदे प्रागुदीजिं दिशन्तो न प्रविष्टो नृपमानसम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। भारती अम्मा माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। नभो गदो दिशः सर्वाः सहस्राक्षो विशाम्बदे प्रागुदीचिं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृपमानसम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शोभा विजय अम्मा माता जी चलो। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो गदो दिशः सर्वा सहस्राशो विशम्बदे प्रभुदीजं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृपमानसम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वसंता माता जी चलो। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नभो गदो दिशः सर्वा सहस्राशो विशाम्बदे प्राग्दीजीं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृपमानसम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हृदयाचार्य माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नभो गतो दिशः सर्वाः सहस्राशा विशाम्बरे प्रागुदीचीं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृपमानसम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी चलो गुरु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। नभो गदो दिशः सर्वा सहस्राश विशाम्बदे प्रागुदीजिं दिशं दूर्णं प्रविष्टा नृपमानसम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तनुप्रदीप माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नभो गदो दिशः सर्वा सहस्राक्षो विशाम्पति प्राहुदीजीं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृपमानकम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नभो गितो दिशः सर्वाः सहस्राक्षो विशाम्पते प्रागुदीचीं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृपमानसम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता सी माता जी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नभो गदो दिशः सर्व सहस्राक्षो विशाम्बदे प्रागुदीचिं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृपमानसम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। അല്ലയോ രാജൻ, ഇന്ദ്രൻ ആദ്യം ആകാശത്തിൽ ഒളിച്ചെങ്കിലും അവിടെയും പാപത്തിന്റെ ആൾരൂപമായ ആ സ്ത്രീ തന്നെ തേടിപ്പാഞ്ഞു വരുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു. അദ്ദേഹം എവിടെയൊക്കെ പോയോ അവിടെയെല്ലാം ആ ആഭിചാരിണി അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്ന അവസാനം അദ്ദേഹം അതിവേഗം വടക്ക് കിഴക്ക് ദിക്കിലേക്ക് പോയി മാനസ സരോവര തടാകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. सा आवस पुष्करनाल
തന്തു ലബ്ധഭോഗായതികാഗ്നിദൂതഃ വർഷാണി സഹസ്ര മലശിതോന്തഃ സഞ്ചിന്തയൻ ബ്രഹ്മവദാത്മിമോഷം സ ആവസത് പുഷ്കരനാള തന്തൂൻ ലബ്ധഭോഗായതികാഗ്നിദൂതഃ വർഷാണി സഹസ്ര മലശിതോന്തഃ സഞ്ചിന്തയൻ ബ്രഹ്മവദാത്മിമോഷം. ഇന്ദ്രൻ ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് സദാ ചിന്തിച്ച് തടാകത്തിലെ ഒരു താമരയുടെ തണ്ടിനുള്ളിൽ സർവർക്കും അദൃശ്യനായ 1000 സംവത്സരം ജീവിച്ചു. എല്ലാ യത്നങ്ങളിലും ഇന്ദ്രനുള്ള വിഹിതം അഗ്നിദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന് പതിവായി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും ജലത്തോടുള്ള ഭയം നിമിത്തം അഗ്നിദേവനും തടാകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഇന്ദ്രൻ ഫലത്തിൽ പട്ടിണിയിലായിരുന്നു. ചില പ്രഭുപാദ് കി ജയ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിതം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകി ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. സ്വപ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ദ്രനെ പാപത്തിന്റെ ആൾ രൂപം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അതുപോലെ പാപം ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രന് തന്നെ ആ പാപഫലം പിന്തുടരുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു അല്ലെ. ഒരു സ്ത്രീയുടെ രൂപമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ചണ്ടാള സ്ത്രീയുടെ രൂപം തന്നെ പിന്തുടരുന്നതായിട്ട് ഇന്ദ്രന് തോന്നുകയുണ്ടായി എന്ന്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും, ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഭയം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയും, എനിക്ക് ആരെയോ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, നിഴലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, ഒരു ആരെയോ പോകുന്ന പോലെ. എന്താണ് അതൊക്കെ? മനസ്സിന്റെ വെറും തോന്നൽ മാത്രം അല്ലെ. അതെന്താണ്? ഉള്ളില് ഭയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രന് ദേവന്മാരൊക്കെ സന്തോഷിച്ചു, എന്നാൽ ഇന്ദ്രന് ആ കുറ്റബോധം ഉള്ളിലുണ്ട് അല്ലെ. ഇന്ദ്രന് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം, നേരത്തെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം. അത് മറ്റുള്ളവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അത് ഇല്ലാതാക്കി തീർത്തു അല്ലെ. ആരുടെയൊക്കെയാണ്? ഭൂമിയുടെയും ജലത്തിന്റെയും വൃക്ഷത്തിന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ. അവര് സഹകരിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അതിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ അവരേറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം മോചിതനായി അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുറെ പാപം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ പാപമൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ആരും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ രത്നാകരൻ പിന്നീട് വാൽമീകിയായിട്ടൊക്കെ മാർഗിണ്ടേ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. സ്വന്തം ഭാര്യയോട് പോയിട്ട്, ഞാൻ ഈ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വധിക്കുന്നതിന്റെ പാപം നീ ഏറ്റെടുക്കുവോ, മക്കളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അല്ലേ. അവനവൻ ചെയ്യുന്ന പാപം അവനവൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് അല്ലെ. അപ്പോ മറ്റുള്ള അല്ലെ. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഒരു ശിഷ്യന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുക. എത്രയെത്രയോ ജന്മങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഏറ്റെടുക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഭഗവാനെ ഏറ്റെടുക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ചൗരാഷ്ടകത്തിൽ ചൊല്ലും, അനേക ജന്മാർജിത പാപചോരം. എത്രയെത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും ചോരുന്ന് കവർന്നെടുക്കുന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പാപങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിണഫലങ്ങളായിട്ട് അതിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോ ഇന്ദ്രനെ അങ്ങനെ ഒരു രൂപം തന്നെ പിന്തുടരുന്നതായിട്ടും അതൊരു മത്സ്യത്തിന്റെ ഗന്ധം അവളിൽ നിന്നും വരുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ
അനുഭവപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ചിട്ട് അവള് രക്തം വന്നിട്ട് അവളുടെ വസ്ത്രത്തിലും ശരീരത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ളതായിട്ടൊക്കെ ഒരു ദുർലഭം ഇങ്ങനെ തോന്നിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് ഇന്ദ്രൻ ഭയന്ന് ഓടുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, ചിലപ്പോൾ പറയും എന്താണ്, ആ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവര് ബ്രഹ്മരക്ഷസായിട്ടൊക്കെ പിടിക്കും എന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ പറയും. അല്ലെ, അവര് പിന്തുടരും എന്നൊക്കെ പറയും. അല്ലെ, ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീ രൂപത്തെയാണ് പറയുന്നത്. സ്ത്രീ രൂപം അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എവിടെ പോയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷയില്ല എന്നാണ്. ആദ്യം ആകാശത്തിൽ ഒളിച്ചു, അവിടെയും ആ സ്ത്രീ വന്നു. എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഇന്ദ്രനെ പിന്തുടർന്നു. അവസാനം അദ്ദേഹം മാനസ സരോവരം എന്നുള്ള തടാകത്തിൽ പോവുകയും അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം അവിടെ ആ ഒരു താമരത്തണ്ടിനുള്ളിൽ അദൃശ്യനായിട്ട് മറ്റാർക്കും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആ താമരത്തുണ്ടിന് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് കഴിയുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്ദ്രൻ പട്ടിണിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളിലും ഇന്ദ്രനുള്ള വിഹിതം അഗ്നിദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന് പതിവായി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും ജലത്തോടുള്ള ഭയം നിമിത്തം അഗ്നിദേവനും തടാകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്നാൽ ഇന്ദ്രൻ ഫലത്തിൽ പട്ടിണി. അഗ്നി ജലത്തിൽ സ്പർശിച്ചാൽ എന്താണ്, അഗ്നി ഇല്ലാതാവും. അല്ലെ, അല്ലെ, തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫയർഫോഴ്സ് ഒക്കെ കെടുത്തുന്നതാണ്. അല്ലെ, അപ്പൊ അഗ്നിയും ജലവും തമ്മിൽ യോജിക്കില്ല. അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അഗ്നിക്ക് ജലത്തെ ഭയമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് പോയില്ല. ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നു, ഇന്ദ്രൻ അവിടെ പട്ടിണിയായി. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പങ്ക് ദേവന്മാർക്ക് നൽകും. അല്ലെ, ദേവന്മാരിലെ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ദേവേന്ദ്രന് തീർച്ചയായിട്ടും അത് എല്ലാം അഗ്നിദേവൻ നൽകും. അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അഗ്നിദേവൻ എന്താണ് അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കും, അത് ഭഗവാനും ദേവന്മാർക്കും ഒക്കെ നൽകുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നേരത്തെ ഇന്ദ്രൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പ്രതികാരം, അതിന്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ അനുഭവിക്കുന്നത്. നേരത്തെ യജ്ഞത്തിന്റെ പങ്ക് ഒരല്പം അസുരന്മാർക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു കാരണം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആരെ വധിച്ചത്, വിശ്വരൂപൻ എന്നുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വധിച്ചത്. അല്ലെ, ബൃഹസ്പതിക്ക് ശേഷം വിശ്വരൂപനാണ് ഗുരുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, ആ വിശ്വരൂപൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റെന്താണ്, ആ യജ്ഞത്തിന്റെ ഒരു അല്പം പങ്ക് ഈ അസുരന്മാർക്കും നൽകി എന്നുള്ളത്. അല്ലെ, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ദ്രനെ ആയിരക്കണക്കിന് യജ്ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാറ്റിന്റെയും പങ്ക് അഗ്നിദേവൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ഇന്ദ്രനായിട്ട് അത് നൽകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രന് നൽകാനായിട്ട് അഗ്നിദേവന് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്താണ്, ജലത്തിനുള്ളിൽ ഒരു താമരത്തണ്ടിനുള്ളിലാണ് ഇന്ദ്രൻ വസിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഒരു അല്പം പങ്ക് കൊടുത്തതിന് ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, ഇപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ആ യജ്ഞത്തിന്റെ പങ്ക് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ്, അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രതികാരം ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അത് നേരെ തിരിച്ചടിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആ വിശ്വരൂപനെ കൊന്നത്, അതേ കാര്യം ഇപ്പോ ഇന്ദ്രൻ ലഭിക്കാതായിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രൻ ആ പങ്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പട്ടിണിയിലായിരുന്നു ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം 16. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ താവതൃണാകം നകുശശാശ വിദ്യാതപോ യോഗബലാനുഭാവഃ സ സമ്പദൈശ്വര്യമതാന്തബുദ്ധിർ നീതസ്ഥിരശാം ഗതിമിന്ദ്രപത്ന്യഃ താവതൃണാകം നകുശശാശ വിദ്യാതപോ യോഗബലാനുഭാവഃ സ സമ്പദൈശ്വര്യമതാന്തബുദ്ധിർ നീതസ്ഥിരശാം ഗതിമിന്ദ്രപത്ന്യഃ. ഇന്ദ്രന് വേറെയും അപകടങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്, നഹുഷനാണ് ഇനി ഭരിക്കുന്നത്. ദേവേന്ദ്രൻ തടാകത്തിലെ താമരത്തണ്ടിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചു വസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നഹുഷൻ സ്വർഗത്തിന്റെ രാജാവായി
അവരോധിക്കപ്പെട്ടു. അവൻ ജ്ഞാനം, തപസ്, നിഗൂഢ യോഗം തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനായിരുന്നെങ്കിലും അധികാരത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും മതാന്തത നിമിത്തം ഇന്ദ്രന്റെ പത്നിയെ ആസ്വദിക്കണമെന്ന് മോഹിച്ചു. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണരാൽ ശപിക്കപ്പെട്ട നഹുഷൻ പിന്നീട് ഒരു സർപ്പമായി തീർന്നു. ഇതാണ് ഇന്ദ്രന്റെ അഭാവത്തിൽ ഇന്ദ്രന്റെ ആ സ്ഥാനം രാജാവായിട്ട് നഹുഷൻ വരികയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ ആ അഹങ്കാരത്താൽ താൻ തന്നെ ഇന്ദ്രനേക്കാളും വലിയവനാണെന്ന് കരുതുകയും ഇന്ദ്രന്റെ പത്നിയെ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ശപിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഒരു സർപ്പമായി തീരുകയും ചെയ്തു. തദോ ഗതോ ബ്രഹ്മഗിരോ ബഹൂത ഹൃദംബരധ്യാന നിവാരിതാഗഃ പാപസ്തു ദിഗ്ദേവതയാ ഹതൗജാസ് തം നാഭ്യഭൂതസ്വിദം വിഷ്ണുപത്ന്യാ. തദോ ഗതോ ബ്രഹ്മഗിരോ ബഹൂത ഹൃദംബരധ്യാന നിവാരിതാഗഃ പാപസ്തു ദിഗ്ദേവതയാ ഹതൗജാസ് തം നാഭ്യഭൂതവിദം വിഷ്ണുപത്ന്യാ. ഇന്ദ്രന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ സർവ്വദിക്കുകളുടെയും ദേവനായ രുദ്രന്റെ സ്വാധീനത്താൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. മാനസ സരോവരത്തിലെ താമരക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ വസിക്കുന്ന വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പത്നിയായ ഭാഗ്യദേവതയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ ഇന്ദ്രന്റെ പാപങ്ങൾ അവനെ ബാധിച്ചില്ല. കഠിനമായ വിഷ്ണു ഉപാസനയാൽ ഒടുവിൽ ഇന്ദ്രൻ അവന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനായി. അനന്തരം അവൻ ബ്രാഹ്മണരാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടുകയും സ്വന്തം പദവിയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ താമരയിൽ ആരാ വസിക്കുന്നത്? ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലെ? താമരയിൽ അവിടെ വന്ന് ഒളിച്ചപ്പോഴേ ലക്ഷ്മി ദേവി ആ ഇന്ദ്രനെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ മഹാദേവൻ ആ ഇന്ദ്രന്റെ പാപങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായെന്ന്. അവസാനം ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുകയും അങ്ങനെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനായിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാനും അവിടെ ഇന്ദ്രന്റെ ആ പദവിയില് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, നമുക്കത് തീർക്കാം. 23 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തം ച ബ്രഹ്മർഷയോ അപേത്യാഹയമേതേന ഭാരത യഥാവദ്ദീശയാഞ്ജക്രു പുരുഷാരാധനേന. തം ച ബ്രഹ്മർഷയേ അപേത്യാഹയമേതന ഭാരത യഥാവദ്ദീശയാഞ്ജക്രു പുരുഷാരാധനേന. അല്ലയോ രാജാവേ, ദേവേന്ദ്രൻ സ്വർഗത്തിലെത്തിയപ്പോൾ വിശുദ്ധരായ ബ്രാഹ്മണർ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ച് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അശ്വമേധ യത്നം നടത്തുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഉചിതമായി ആരംഭം കുറിപ്പിച്ചു. അല്ലെ, നേരത്തെ തന്നെ മഹർഷിമാരൊക്കെ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ അശ്വമേധ യാഗം നടത്താം അല്ലെ, ഇതിനോടെ നിന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും എന്നുള്ളത്. എങ്കിലും ഇന്ദ്രൻ ആ ഒരു പാപത്തിന്റെ രൂപം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടിട്ട് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ഓടുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സ്വർഗത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴ് എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വരികയും ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു യത്നം നടത്താം എന്ന് പറയുകയും അതിന് ആരംഭം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. 19-20 ശ്ലോകങ്ങള്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദേശമാനേ പുരുഷേ സർവദേവമയാത്മനി അശ്വമേധേ മഹേന്ദ്രേണ വിതതേ ബ്രഹ്മവാദിഭിഃ. സവൈ ത്വാഷ്ട്രവദോ ഭൂയാനപി പാപചയോ നൃപ നീതസ്തേനൈവ ശൂന്യായ നിഹാരായിവ പാനുനാ. അദേശമാനേ പുരുഷേ സർവദേവമയാത്മനി അശ്വമേധ മഹേന്ദ്രേണ വിതതേ ബ്രഹ്മവാദിഭിഃ. സവൈ ത്വാശ്രവതോ ഭൂയാനപി പാപചയോ നൃപ
നീതസ്തേനൈവ ശൂന്യായ നിഹാരായവ ബാനന. ബ്രാഹ്മണർ അനുഷ്ഠിച്ച അശ്വമേധ യജ്ഞത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ പരമദിയോതപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചതിനാൽ അവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനായി. അല്ലയോ രാജൻ, അതികഠിനമായ ഒരു പാപമാണ് അവൻ ചെയ്തതെങ്കിലും ആ യജ്ഞത്തിൽ അത് തൽക്ഷണം നിഷ്ഫലമായി. വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന സൂര്യോദയത്തിൽ മൂടൽ മഞ്ഞ് ഉരുകി മാഞ്ഞ് പോകുന്നത് പോലെ. ഇതുമാണ് അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തുകയും അതിൽ ഇന്ദ്രൻ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉച്ചരിച്ചാൽ തന്നെ ഒരുവന്റെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരുന്നുണ്ട്. അല്ലെ, അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപമൊക്കെ ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാവുകയും ചെയ്തു. വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന സൂര്യോദയത്തിൽ മൂടൽ മഞ്ഞ് ഉരുകി മാഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രനെ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാവുകയും ചെയ്തു. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവാജിമേതേന യതോദിതേന വിദായമാനേന മരീചിമിശ്രഹി ഇഷ്ട്വാദിയജ്ഞം പുരുഷം പുരാണ ഇന്ദ്രോ മഹാനാസവിദൂതപാപഃ സവാജിമേതേന യതോദിതേന വിദായമാനേന മരീചിമിശ്രഹി ഇഷ്ട്വാദിയജ്ഞം പുരുഷം പുരാണ ഇന്ദ്രോ മഹാനാസവിദൂതപാപഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ആരോ കൈ ഉയർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആരോ ചൊല്ലാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലാം. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്തവര് നമുക്ക് ക്ലാസ് വായിക്കാം. ഓക്കെ, ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവാജിമേതേന യഥോദിതേന വിതായമാനേന മരീചിമിശ്രൈ ഇഷ്ട്വാധിയജ്ഞം പുരുഷം പുരാണം ഇന്ദ്രോ മഹാനാസവിധൂതപാപഃ. സരസ്വതി ഹരി ഓം ഹരേ ഹരി. കൃഷ്ണ. ഉയർത്തണം. ദേവേന്ദ്രൻ മരീചിയാലും മറ്റു മഹാമുനിമാരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. അവർ പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ പരമാത്മാവിനെ ആദിമ വ്യക്തി ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും പാലിച്ച് യജ്ഞമനുഷ്ഠിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ അവന്റെ ശ്രേഷ്ഠ പദവി തിരിച്ചു കിട്ടുകയും അവർ എല്ലാവരാലും ആരാധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 22, 23 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് അത് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇദം മഹാഖ്യാനമശേഷ പാപ്മനാം പ്രക്ഷാളനം തീർത്ഥപദാനുകീർത്തനം ഭർതൃശ്രയം ഭക്തജനാനുവർണ്ണനം മഹേന്ദ്രമോഷം വിജയം മരുത്വതഃ പടേയുരാഖ്യാനമിദം സദാ ബുധഃ തൃണ്ണന്തദോ പർവണി പർവണൈന്ദ്രിയം ധന്യം യശസ്യം നിഖിലാഗമോചനം രിപുഞ്ജയം സ്വസ്തയനം തദായുഷം. ഇദം മഹാഖ്യാനമശേഷപാപ്മനാം പ്രക്ഷാളനം തീർത്ഥപദാനുകീർത്തനം ഭർതൃശ്രയം ഭക്തജനാനുവർണ്ണനം മഹേന്ദ്രമോഷം വിജയം മരുത്തതഃ പടേയുരാഖ്യാനമിദം സദാ ബുധഃ തൃണ്ണന്തദോ പർവണി പർവണീന്ദ്രിയം ധന്യം യശസ്യം നിഖിലാഗമോചനം രിപുഞ്ജയം സ്വസ്തയനം തദായുഷം. വളരെ മഹത്തായ ഈ വർണ്ണനയിൽ പരമദിവോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ മഹത്വീകരണമുണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകളുണ്ട്. ഇന്ദ്രനെയും വൃത്രാസുരനെയും പോലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ വിവരണങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ദ്രന്റെ പാപജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന്റെയും അസുരന്മാർക്ക് മേലുള്ള അവന്റെ യുദ്ധവിജയത്തിന്റെയും പ്രസ്താവനകളുണ്ട്. ഈ സംഭവം ഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ അവന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളുടെയും പ്രതികർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെടും. അതിനാൽ വിദ്യാസമ്പന്നർ ഈ വർണ്ണന പാരായണം ചെയ്യാൻ സദാ ഉപദേശിക്കപ്പെടും. ഒരുവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിദഗ്ധനായിത്തീരുകയും അവന്റെ ഐശ്വര്യം വർദ്ധിക്കുകയും പ്രശസ്തി വ്യാപകമാവുകയും
ചെയ്യും. അവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാവും, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കും, അവന്റെ ആയുസ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വർണ്ണന എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മംഗളകരമാകിയാൽ അഭിജ്ഞരായ പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാ ഉത്സവ ദിനങ്ങളിലും ഇത് പതിവായി ശ്രവിക്കുകയും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ ഈ ഒരു ലീലകളുടെ സംഗ്രഹമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, ഇതിന്റെ ഇത് കേൾക്കുന്നത്, ഈ ലീലകൾ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇത് കേൾക്കുന്നവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരും എന്ന് പറയും. ഇന്ദ്രൻ ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം ചെയ്തു അല്ലെ, ഒന്നല്ല 2 പ്രാവശ്യം 2 ബ്രാഹ്മണരെ വധിച്ചു അല്ലെ. എന്നിട്ടും ഇന്ദ്രനെ ആ പാപങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം ലഭിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ആ മഹർഷിമാരുടെയും ആ സാധുക്കളുടെയൊക്കെ കാരുണ്യവും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. സാധുക്കളുടെയൊക്കെ കാരുണ്യം, മഹർഷിമാരുടെയൊക്കെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചു. ദേവേന്ദ്രൻ മരീചയാലും മറ്റു മഹാമുനിമാരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. അവർ പരമദിവസപുരുഷനായ ഭഗവാനെ, പരമാത്മാവിനെ, ആദിമ വ്യക്തിയെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നിയമങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും പാലിച്ച് യജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രനെ അവന്റെ ശ്രേഷ്ഠ പദവി തിരിച്ചു കിട്ടിയും അവൻ എല്ലാവരാലും ആരാധിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇന്ന് കലിയുഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അശ്വമേധം അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ചെയ്യുവാൻ പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ള പുരോഹിതന്മാരും അതുപോലെ അതിലർപ്പിക്കുവാനുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളും പൂജാവസ്തുക്കളും ഇതൊക്കെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കും. എന്നാൽ ശുദ്ധമായ വസ്തു അല്ലെ, എല്ലാറ്റിലും മായമാണ് അല്ലെ. പശുവിൻ നെയ്യായാലും അല്ലെ, പശുവിൻ നെയ്യിന്റെ ഒരു അംശം പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ചിലതൊക്കെ എന്താണ് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ദേശി ഗീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും മായമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ ശരിയായ രീതിയിൽ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതും അത് പൂജകൾ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള പുരോഹിതന്മാരും ഒക്കെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താലും അതിന്റെ പരിപൂർണ ഫലം ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഹരിനാമ കീർത്തനം അല്ലെ, ജപയജ്ഞം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്, യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജപയജ്ഞം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുവാനായിട്ട് ധാരാളം പണച്ചെലവുകളും അല്ലെ എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു ചെലവുമില്ലാതെ നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന യജ്ഞമാണ് ജപയജ്ഞം, നാമജപം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം ശ്ലോകങ്ങൾ പ്രഭുപാദിൽ പറയുന്നു, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമജപം അല്ലെ, തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് ഇവന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ലീലകൾ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണമാണ് ഈ അവസാനത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ഇത് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഈ അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ കണ്ടു അല്ലെ. നാരായണ കവചം അല്ലെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു വിശ്വരൂപൻ ഇന്ദ്രനിലെ. ആ നാരായണ കവചത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു അല്ലെ. ഈ നാരായണ കവചം ഹൃദിസ്ഥമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകും, സകല ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ ലഭിക്കും അല്ലെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാരായണ കവചം ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാള് മറ്റൊരാളെ സ്പർശിക്കുകയോ നോക്കുകയോ ചെയ്താൽ പോലും അവർക്ക് പോലും അതിന്റെ നേട്ടം ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അല്ലെ. പിന്നീട് നമ്മൾ വൃത്രാസുരൻ ഒരു അസുരനായിട്ടും ഭഗവാന് മനോഹരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അല്ലെ. വൃത്രാസുരൻ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനകള് ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രനായാലും അല്ലെ, ഇന്ദ്രൻ വൃത്രാസുരന്റെ ആ വായിലൂടെ അകത്തെത്തിയപ്പോഴെന്താണ്, അവിടെ വെച്ചിട്ടും നാരായണ കവചം ചൊല്ലുകയും അതിന്റെ ശക്തിയാൽ പുറത്തേക്ക് വരികയും. അപ്പോ ഇന്ദ്രനായാലും വൃത്രാസുരനായാലും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയും അല്ലെ, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുകയും അവരുടെ ലീലകള് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരും.
ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അല്ലെ. പല ആൾക്കാരും പല ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് പല ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങളും പലരും പറയും അല്ലെ. എനിക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ വൃത്രാസുരന് ഒരു അസുരന്റെ ശരീരമാണ് ലഭിച്ചത് അല്ലെ. എന്നിട്ട് പോലും വൃത്രാസുരൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. ആ പ്രാർത്ഥനകൾ ഭഗവാൻ കേൾക്കുകയും വൃത്രാസുരനെ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, സംഘർഷണ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചിത്രകേതു മഹാരാജാവായിരുന്നു, അപ്പോൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന അതേ സംഘർഷണ ഭഗവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ എത്ര എന്താ പറയുന്നത്, അസുരന്റെ ആ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഉള്ളവരായിട്ട് പോലും ആത്മാവിന് മോചനം ലഭിച്ചു. എന്താണ്, നേരത്തെയുള്ള ജന്മത്തിൽ ആ ആത്മാവാരായിരുന്നു? ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ്. ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഒരാളുടെ കുലമോ അല്ലെ, അസുരകുലം അല്ലെ, അമ്മയുടെ ആ വൃത്രാസുരൻ അസുരന്റെ എന്താ പറയാ ഒരു ജന്മമായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്, എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കാൻ അല്ലെ. ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ദ്രനെ മനസ്സിലായത് ഇതൊരു സാധാരണ അസുരനല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രൻ കൊല്ലാതെ പഠിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ശരീരമായാലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവുമല്ല അല്ലെ. ധാരാളം ലീലകൾ നോക്കിയാലും അല്ലെ, ഗജേന്ദ്രന്റെ ആയാലും അല്ലെ, ഗജേന്ദ്രനും തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇതാണ് പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവായിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആ ആനയുടെ ശരീരത്തിലായിരുന്നിട്ട് പോലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനാണ്. അങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊരിക്കലും പാഴായി പോവില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ യാത്രായതു മഹദൂപം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉറപ്പു വരുന്നു അല്ലെ, കൗന്ദേയാപതി ജനാഹി അല്ലെ, നമേ ഭക്ത, എന്റെ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും നാശമില്ല അല്ലെ. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് അസുരനായിട്ട് അടുത്ത ജന്മം വന്നു, വൃത്രാസുരൻ. എങ്കിലും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെയും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഉറപ്പുകൾ ഒരിക്കലും പാഴായി പോവില്ല. ഇവിടെ പറയുന്ന വൃത്രാസുരന്റെയും ഇന്ദ്രനെയും പോലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ വിവരണങ്ങളും ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം ശ്രേഷ്ഠതയെ കുറിച്ചിട്ടുമൊക്കെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു, ഇന്ദ്രന്റെ പാപജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന്റെയും അസുരന്മാർക്ക് മുകളിലുള്ള അവന്റെ യുദ്ധവിജയത്തിന്റെയും പ്രസ്താവന, ഈ സംഭവം ഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളുടെയും പ്രതികർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിക്കും. ഇങ്ങനെ ഈ ലീലകൾ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, പാരായണം കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ളവർ എപ്പോഴും ഈ ലീലകൾ പാരായണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപദേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലും ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒക്കെ വർദ്ധിക്കുകയും പ്രശസ്തി ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഫലശ്രുതിയായിട്ട് പറയുന്നത്. അവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകും, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുകയും അവന്റെ ആയുസ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വർണ്ണന എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മംഗളകരമാകിയാൽ അഭിജ്ഞരായ പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാ ഉത്സവ ദിനങ്ങളിലും ഇത് പതിവായി ശ്രവിക്കുകയും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6ാം സ്കന്ധത്തിലെ ദേവേന്ദ്രൻ പാപങ്ങളുടെ പ്രതികർമ്മത്താൽ പീഡിതനാകുന്നു എന്ന 13ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ വിലാപത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ചൗരാഷ്ടകം ചൊല്ലാം. ഓക്കെ, പിന്നീട് പുരുഷോത്തമ യോഗം ചൊല്ലാം മാതാജിക്ക്. चौराष्टकम की जय, विलमंगल ठाकुर की जय। व्राजे प्रसीदं नवनीत चूरम, गोपांकनानां चतुकुलचूरम, अनेक जन्मार्जित पापचूरम, चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरम्
നാവാംബുധശ്യാമളകാന്തിചോരം പാദാശ്രിതാനാം ച സാമസ്തചോരം ചോരാഗ്രഗണ്യം പുരുഷം നമാമി അകിഞ്ചനീകൃത്യ പാദാശ്രിതം യാ കരോതി വിശ്വം പദീഗേഹഹീനം കേനാപ്യഹോ ഭീഷ്ണ ചൗരയേത്രി ദൃഷ്ടാസുതോ വാന ജഗത്രയേപി യതീയനാമാപി ആരദ്യശേഷം ഗിരിപ്രസരനപീപാപരാശിൻ ആശ്ചര്യരൂപോ നനു ചൗരയേതേ ദൃഷ്ടാശ്രുതോ വാന്ന മയാ കദാപി ദാനം ച മാനം ച താദേന്ദ്രിയാണി പ്രാണം ച ഹൃത്വാ മമ സർവമേവ പലായസേ കുത്ര ധൃതോത്യചോര തം ഭക്തിദം നാശി മയാ നിരുദ്ധ ചീനാസ്തി ഘോരം യമപാശബന്ധം വിനാസ്തി ഭീമം ഭവപാശബന്ധം ചീനാസ്തി സർവസ്യ സാമസ്തബന്ധം നൈവത്മനോ ഭക്ത കൃതം തു ബന്ധം മന്മാനസേ താമസാരാശി ഘോരേ കാരാഗൃഹേ ദുഃഖ മായേ നിബദ്ധ ലാഭസ്വഹേ ചൗരഹാരേ ചിരായ സൗചൗരദോഷോചിതമേവ ദണ്ഡം കാരാഗൃഹേ വാസ സദാ ഹൃദയേ മദീയേ മദ്ഭക്തിപാശദൃഢബന്ധന നിശ്ചലസൻ തം കൃഷ്ണ ഹേ പ്രളയകോടിശതാന്തരേപി സർവസ്യ ചോരഹൃദയേൻ നഹി മോചയാമി. राष्ट्रगण की जय, विलमंगल ठाकुर की जय, प्रभुपाद की जय. ओके, पुरुषोत्तम योगम. शारदा शुभासन देवदास माता जी, माता चलो चलो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. चलो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ पंचदशोऽध्यायः. पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच. बोधमूलं मदश्चाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्. अध चोक्तं प्रसिद्धस्तस्य जागा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः. अधश्च मूलाननुसन्ददानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके. न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नादो न चादिर्न च सम्प्रदिष्टा. अश्वत्थ एनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन जित्वा तदा पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गदा न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुष प्रपद्ये यदा प्रवृत्ते प्रसिदा पुराणी. निर्माणमोहाज सङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः. द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसञ्जये गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत्. न तद्भास्यतो सूर्यो न शशाङ्को न पावकः. यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः. मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाविक्रामतीश्वरः. बृहत्तैद्वानि संजाति वायुर्गन्धान् इवाशयात्. श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनघ्राणमेव च. अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि उद्ध्वानं वा गुणानि त्वं. विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. यदद्धो योगिनैश्चैन्यं पश्यन्तात्मानवस्थितं. यदन्तो अव्यकृतात्मानो
नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यं गतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् गामावश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वः सोमा भूत्वा रसात्मकः अहं वैशानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः प्रजामन्यं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानममोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं दाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरमेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि गूढस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमेत्मादुदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्यय ईश्वरः यस्मादक्षरमधीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अदो अस्मि लोके वेदेश्च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजन्ति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यात्तमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगः नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। ओके ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. ഗോവർദ്ധനാദരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം വന്ദേ നവഗണശ്യാമം ദ്വിഭുജം മുരളീധരം പീതാംബരധരം ദേവം രാധാം പുരുഷോത്തമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലുന്ന നീ ചൊല്ലുന്ന ഈശാന ഗോവിന്ദ പ്രിയം വന്ദേ നവശാന വിഭുജ മുരളീധര പീതാംബരധര ദേവ സദാ പുരുഷോത്തമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എല്ലാവർക്കും വാഞ്ചകൽപ്പതം വാഞ്ചകൽപ്പതരൂപേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ദിയാചാരി മാതാജി എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭു, നമ്മള് മരിച്ച ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രഭു. പറഞ്ഞു. ആരായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ പ്രഭു. ഇന്ന് മരിച്ച ദിവസമാണേ, അപ്പൊ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ രതിയാചാര്യ മാതാജിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ദിവസമാണ്, ആ വർഷത്തിലൊരു ദിവസമാണ്. നമുക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണമാണ് പ്രാർത്ഥന. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറെ സംശയമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ദുഭ്യശ്ച പരിധാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ പ്രഭുപാദ് ജയ.